بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل واقعہ کو شروع کریں، تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آتی ہوں گی۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مستند اور صحیح روایات آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس سب کے باوجود بہت سی آڈین ہماری ایسی ہے کہ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتی تو ہے لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمیں مزید موٹیویشن ملے گی، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید بہتر سے بہتر مواد آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور مستقبل قریب میں آپ کے سامنے علمی اور معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز مستند حوالوں کے ساتھ بیان ہوتی رہیں گی۔ امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی اصحاب کہف کے واقعہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف، یعنی جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کا سبب کیا ہوا جو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اہل انجیل سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، ان میں گناہوں کی کثرت ہونے لگی، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ بادشاہ نے سرکشی شروع کر دی، عوام سے زبردستی بتوں کی پوجا کرواتے اور بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے۔ تاہم پھر بھی کچھ اللہ والے ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کاربند تھے، توحید کا اقرار کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ جس بادشاہ سے خصوصاً ان کو واسطہ پڑا تھا اسے دقیانوس کہا جاتا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتا، چڑھاوے چڑھاتا، بتوں کے نام پر ذبح کرتا اور جو اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتا اسے قتل کر دیتا۔ اس نے روم میں قدم رکھا اور وہاں جسے بھی دین عیسوی پر پایا اسے قتل کر دیا، الا یہ کہ جس نے بت پرستی شروع کر دی وہ ہی اپنی جان بچا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ اصحاب کہف کے شہر میں آیا، اہل ایمان پر اس کی آمد بہت ہی گراں اور تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اہل ایمان اس سے چھپ گئے اور گرد و نواح میں چلے گئے۔ اس نے اپنے کچھ کارندے متعین کر رکھے تھے جو لوگوں کے گھروں میں جا جا کر باہر نکالتے اور انہیں تلاش کرتے اور دقیانوس کے سامنے لا کھڑا کرتے۔ دقیانوس اہل ایمان کو قتل اور بت پرستی میں اختیار دیتا۔ بعض تو اپنی جان بچانے کی خاطر بت پرستی کو ترجیح دیتے اور بعض غیر اللہ کی عبادت سے علی رؤوس الاشہاد اس کے سامنے ببانگ دہل انکار کر دیتے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے ایمان باللہ میں شدت دیکھی کہ ایمان پر باقی رہنا، اپنے آپ کو عذاب میں دھکیلنا ہے یا قتل ہونا ہے، تو انہوں نے شہر سے نکل جانے میں بھلائی سمجھی، کیونکہ ایمانداروں کی لاشیں درختوں، چوراہوں اور دروازوں اور گلی کوچوں میں لٹکائے گئے تھے۔ جب ان چند نوجوانوں نے یہ کیفیت دیکھی تو بہت غمزدہ ہوئے اور نماز، روزہ، تسبیح و تحمید میں مشغول ہو گئے۔ یہ نوجوان روم کے شرفاء میں سے تھے، ان کی تعداد 8 تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ اعلان کرتے جاتے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کہہ بھی دیے تو بلا شبہ ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ یا اللہ ہم سے فتنے کو دور کر دے اور اپنے مومنین بندوں سے رنج و مصیبت کو ٹال دے۔ اسی دوران یہ نوجوان اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں سر رکھے رو رہے تھے کہ دقیانوس کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کہنے لگے تم لوگوں نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا بادشاہ کے پاس چلو۔ پھر کارندے ان کا معاملہ بادشاہ دقیانوس کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یہ چند نوجوان جو آپ کے اہل بیت میں سے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کا حکم بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ جب وہ نوجوان بادشاہ کے پاس لائے گئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، ان کے چہرے مٹی میں آلود تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا تم ان معبودوں کے آگے جانور کیوں نہیں ذبح کرتے جن کی پوری زمین میں عبادت کی جاتی ہے؟ لہذا یا تو دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے معبودوں کے لیے جانور ذبح کرو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان مومنین میں سے بڑے کا نام مکسلینہ تھا۔ اس نے کہا بلا شبہ ہمارا ایک معبود ہے جس کی عظمت سے زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ جن معبودان باطلہ کی تم دعوت دیتے ہو ہم ان کا کسی صورت اقرار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے پروردگار کی عبادت کریں گے، ہم اسی کی حمد، شکر اور تسبیح کریں گے، ہم اسی سے مانگیں گے، وہی نجات دہندہ ہے اور تمام تر بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رہی بات بتوں کی تو کسی صورت ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔
तुम जो चाहो कर लो। फिर मकसल मीना के साथियों ने भी यही बात कही जो उसने कही। दकियानूस बोला, फिलफौर तुम्हें सज़ा नहीं देता, बल्कि मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत देता हूँ। अपने मामला के बारे में तुम सोच विचार कर लो। तुम लोग नौजवान हो, तुम्हारी उम्रों का तकादा है कि तुम्हें थोड़ी मोहलत दी जाए। फिर उसने खूबसूरत लिबास जो उन नौजवानों ने ज़ेबतन किया हुआ था उतरवा दिया, और जो सोना चांदी उन्होंने अपने जिस्म पर सजा रखा था वो भी अलग कर दिया, और फिर उन्हें अपने पास से बाहर निकाल दिया। दकियानूस एक करीबी शहर में चला गया। जब उन नौजवानों को पता चला तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दकियानूस तो अभी शहर से निकल गया है, लिहाजा उसके आने से पहले पहले अपना मामला तय कर लो। ऐसा करो कि हर एक आदमी अपने वालिद के गुजारे औकात में से कुछ खर्चा ले ले जो हमें ज़्यादा राह का फ़ायदा दे। फिर हम करीब पहाड़ में वाक़े एक गार में चले जाते हैं और वहाँ सुकून के साथ अल्लाह की इबादत करेंगे। चुनांचे वो नौजवान हस्ब हाजत अपने साथ ज़्यादा राह लेकर गार की तरफ चल पड़े, और उनके साथ साथ एक कुत्ता भी हो लिया। हज़रत काब अहबार रहिमहुल्लाह कहते हैं कि रास्ते में जाते वक़्त एक कुत्ता उन पर भौंकने लगा और फिर उनके पीछे चलने लगा। उसे मारकर भगाना चाहा मगर कुत्ता न भागा। जब ये बारहा कुत्ते के साथ उन्होंने ऐसा किया, बिल आखिर कुत्ता बोल पड़ा कि मुझे कुछ न कहो और ना ही मेरी जानिब से तुम्हें किसी किस्म का अंदेशा होना चाहिए। मैं भी अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करता हूँ। तुम लोग आराम से सो जाना, मैं तुम्हारी चौकीदारी करता रहूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये नौजवान रात के वक़्त अपने शहर से निकल गए। जब दकियानूस बिन खानूस ने उन्हें बुतों की पूजा की दावत दी तो रास्ते में उनके एक चरवाहे के पास से गुजर हुआ। वो भी उनके दीन का मुत्तबे था। उन नौजवानों की तादाद 7 थी। चुनांचे चरवाहा और उसका कुत्ता भी उनके साथ हो लिए। उन्होंने करीब ही एक गार में पनाह ले ली। गार में वो सिर्फ नमाज, रोज़ा, तस्बीह व तहलील और तकबीर व तहमीद में मसरूफ़ रहते। उन्होंने खाना लाने की जिम्मेदारी एक आदमी के सपुर्द कर दी थी। उसका नाम तमलीहा था। वो उन सब में ज़्यादा दलेर और ख़ूबसूरत था। वो छुप कर शहर में जाता और अपने साथियों के लिए खाना खरीद लाता। चुनांचे तमलीहा उम्दा लिबास उतारता और मस्कीनों वाले कपड़े पहन लेता और रूप बदल कर शहर से खाना खरीद लाता और शहर में अपने साथियों के मुतालिक लोगों से पूछगछ भी करता, फिर वापस लौट आता। इसी तरह एक अरसा गुजर गया। फिर दकियानूस शहर में लौट आया, बुतों के सामने जानवर ज़िबा करवाए और उन पर चढ़ावे चढ़ाए, जिससे अहले ईमान के दिल दहल गए। जब सुबह हुई तो दकियानूस ने उनको बहुत तलाश किया मगर उनको तलाश न कर सका। दकियानूस ने अपने कारिंदों से कहा, इन नौजवानों ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो समझे कि मैं उन पर गुस्सा में जहालत का इर्तिकाब कर बैठूंगा। हालांकि वो अगर तौबा ताइब हो जाते और मेरे माबूद की इबादत करना शुरू कर देते तो मैं उन्हें मुआफ़ कर देता। फिर इसने उन नौजवानों के वालिदैन को बुलवाया जो कि शहर के बड़े लोगों में शुमार होते थे और उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमारे लड़के अब रहम के काबिल नहीं हैं। वो फाजिर और नाफरमान हो चुके हैं। अगर वो चाहते वापस लौट आते, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की और बराबर सरकशी किए जा रहे हैं। कहने लगे, रही बात हमारी तो हम आपकी फर्माबरदारी करते हैं, लिहाजा हमें नाफरमानों के बदले में कत्ल न कीजिए। उन्होंने तो हमारे अमवाल भी बाज़ारों में तबाह व बर्बाद कर दिए। अगरचे वो हमारे बेटे हैं, लेकिन सरकशी करके उन्होंने सारे रिश्ते बालाए ताक रख दिए हैं और एक पहाड़ जिसे मनहलूस कहा जाता है उस पर चढ़ गए हैं। बादशाह ने सुनकर उनका रास्ता आज़ाद कर दिया, यानी छोड़ दिया, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन नौजवानों के साथ क्या बर्ताव किया जाए। बहरहाल गार उन नौजवानों की कब्र बन गई। अल्लाह ताला जल्ले शानू जानता है कि वो ज़िंदा हैं और वो ये भी समझते हैं जो कुछ अल्लाह ताला उनके साथ करता है। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें नींद की मौत सुला दिया और 309 साल तक सोते रहे और उनका कुत्ता दहलीज पर हाथ फैलाए बैठा हुआ और ख़ुद दाएं बाएं करवट बदलते रहते हैं। दकियानूस के दरबार में 2 मोमिन आदमी भी थे जिन्होंने अभी तक अपना ईमान छुपाए रखा था। एक का नाम मंदरूस और दूसरे का दोमास था। उन दोनों ने असहाबे कहफ के नाम और नसब लिखने का एहतमाम किया और उनके मुख्तसर हालात शीशे की बनी हुई एक तख्ती पर लिखे। फिर उस तख्ती को पीतल के बने हुए एक संदूक में बंद किया और उसे रख दिया और कहने लगे, मुमकिन है कि इन नौजवानों पर अल्लाह ताला किसी मोमिन कौम को क़यामत से पहले मुत्तले कर दे ताकि वो इनके हालात से वाकिफ़ हो सकें। फिर उन्होंने असहाबे कहफ पर एक इमारत बनवा दी। दकियानूस कुछ अरसा तक जिंदा रहा, फिर मर गया। इसके बाद कई कौमें और ज़माने और बादशाह गुजर गए।
حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر اس شہر کا بادشاہ ایک نیک آدمی بنا، اسے تاؤدوسیوس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ 88 سال تک حکومت کرتا رہا، لیکن لوگ گروہی شکل میں بٹے ہوئے تھے، جبکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے منکر تھے۔ بادشاہ پر ان لوگوں کی تکذیب کافی تکلیف دہ تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حضور شکایت و عاجزی کرنی شروع کر دی اور خود بہت پریشان ہوا جب اس نے دیکھا کہ اہل باطل اہل حق پر غالب ہوتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اگر دوبارہ اٹھائی بھی جائیں گے تو صرف روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، جسموں کو زمین ختم کر دے گی۔ حتیٰ کہ بادشاہ جس کے دل میں بھی ایمانی نور دمکتا تھا تو اس کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ حق پر ہوں، لیکن لوگوں نے قیامت کی تکذیب شروع کر دی ہے، قریب ہے کہ ملت حقہ سے وہ لوگ برگشتہ ہو جائیں۔ جب بادشاہ نے لوگوں کی تکذیبی کیفیت دیکھی تو دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے ٹاٹ کا کپڑا پہنا، خاک بچھائی، پھر اس پر بیٹھ گیا اور اللہ کے حضور دن رات رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار، میں ان لوگوں میں شدید اختلاف دیکھتا ہوں، لہذا کوئی ایسی دلیل و حجت نازل فرما جو ان کے سامنے حق بیان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس پہاڑ میں اپنی بکریوں کے لیے باڑا بنائے۔ اس نے 2 مزدوروں کو اجرت پر لیا، انہوں نے پتھر اکھاڑ کر باڑا بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ غار کا دہانہ پتھروں سے خالی ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص روب کے ذریعے انہیں مخفی رکھا، یہاں تک کہ جو آدمی زیادہ ہی دلیری کا مظاہرہ کرتا وہ غار کے منہ میں جھانکتا اور جوں ہی کتے پر اس کی نظر پڑتی فوراً واپس پلٹ آتا۔ جب غار کے دہانے سے پتھر اکھاڑ لیے گئے، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اصحاب کہف کو بٹھا دیا۔ وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے، یوں لگتا تھا گویا کہ وہ نیند سے ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں۔ پھر اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان پر نیند وغیرہ کے آثار بالکل نہیں تھے، حشاش بشاش معلوم ہوتے۔ ان کا خیال تھا کہ ظالم بادشاہ دقیانوس ان کی تلاش میں ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھی تملیحہ سے کہنے لگے کہ اے بھائی، ہمیں بتلاؤ ظالم جابر حکمران کس حال میں ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ حسب عادت معمول کی نیند کی ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہمیں سوتے سوتے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ چنانچہ اللہ پاک یوں اس کو بیان کرتے ہیں، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے ہمیں ٹھہرے ہوئے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہو گیا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے جتنا عرصہ تمہیں یہاں ٹھہرے ہوئے گزرا ہے، اس سے تمہارا رب ہی بخوبی واقف ہے۔ تملیحہ نے ان سے کہا کہ اہل شہر نے تمہیں گم پایا اور تمہاری تلاش شروع کر دی۔ دقیانوس چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ اور تم بتوں کے لیے جانور ذبح کیا کرو یا قتل ہو جاؤ۔ مکسلمینہ کہنے لگا، اے میرے بھائیو، خوب سمجھ لو، تم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، لہٰذا ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب مت کرنا، کیونکہ کل ہی تمہیں بادشاہ گمراہی کی طرف بلائے گا۔ یعنی مکسلمینہ نے کہا کہ تم یعنی تملیحہ شہر کی طرف جاؤ اور سنو ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، احتیاط سے جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے لیے کھانا خرید کر لانا، ہمیں بھوک لگی ہے، اور معمول سے کھانا زیادہ لانا کیونکہ ہم صبح اٹھتے ہی بھوک محسوس کر رہے ہیں۔ تملیحہ نے کپڑے تبدیل کیے، غار سے باہر نکلا۔ غار کے منہ پر اکھاڑے ہوئے پتھر دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ دقیانوس کے زمانے کا مہر زدہ درہم لے لیا۔ بہرحال لاپرواہی کے عالم میں راستے پر چلتا رہا، حتیٰ کہ شہر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہ چھپتے چھپاتے یہاں تک پہنچا چونکہ اسے نہیں پتا کہ اب ایک نیک اور صالح بادشاہ کا دور آ چکا ہے اور ظالم و جابر حکمران دقیانوس آج سے 300 سال پہلے مر چکا ہے۔ دروازے پر پہنچ کر تملیحہ نے نظر اوپر اٹھائی اور سر پر ایک علامت بنی ہوئی دیکھی جو کسی زمانے میں اہل ایمان کے لیے مقرر تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اور بھی تعجب ہوا۔ اسے چھپ کر مزید دیکھنے لگا، کبھی دائیں دیکھتا اور کبھی بائیں۔ اسے کوئی آدمی نہ دکھائی دیتا جسے وہ جانتا ہو۔ پھر اس نے ایک دروازہ چھوڑ دیا اور دوسرے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس پر بھی اسی طرح کی بنی ہوئی علامت دیکھی۔ اسے خیال آیا کہ یہ وہ شہر بھی نہیں ہے جسے میں جانتا ہوں، اور یہ کوئی اور شہر ہے۔ نئی نئی شکلوں کے اسے لوگ دکھائی دیے جنہیں اس نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر واپس پہلے گیٹ پر آیا، کہنے لگا یہ کیا معمہ ہے؟ کل ہی تو اہل ایمان اس علامت کو چھپائے رکھتے تھے اور آج سر عام اس علامت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسے شک ہوا کہیں سویا ہوا تو نہیں ہوں۔ چادر درست کی، سر پر ڈالی، پھر اسے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ شہر میں داخل ہوا، بازار سے گزرنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ لوگ خدا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔
اس کے تعجب میں اور بھی اضافہ ہوا کہ کل ہی تو حضرت عیسیٰ کے نام لینے والوں کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا تھا، اور آج ہر آدمی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ پھر دل ہی دل میں کہنے لگا، شاید یہ وہ شہر نہیں ہے جسے میں پہچانتا ہوں، یہاں کے کسی آدمی کو بھی میں نہیں جانتا ہوں، حالانکہ غار کے قریب ترین شہر ہمارا ہی شہر تو ہے۔ حیران و پریشان ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ قریب سے اہل شہر کا ایک نوجوان لڑکا گزرنے لگا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکے، اس شہر کا کیا نام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا نام افسوس ہے۔ تملیحہ کہنے لگا، میں پاگل ہو گیا ہوں، بہرحال مجھے جلدی جلدی اپنا کام کر کے واپس جانا چاہیے تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔ چنانچہ کھانا بیچنے والوں کے پاس گیا اور درہم نکال کر ایک کھانا بیچنے والے کو دیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، اس درہم کی مجھے روٹی دے دو۔ آدمی نے درہم لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، کبھی درہم کی مہر کو دیکھتا، کبھی خریدار کے چہرے کو دیکھتا۔ پھر اس نے دوسرے نان فروش کو وہ سکہ دیا اور اسی طرح نان فروش بہت سارے جمع ہو گئے اور سکے کو دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے، شاید کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید اس آدمی نے پوشیدہ خزانہ پایا ہے جو برسوں سے زمین تلے دبا پڑا ہے۔ تملیحہ نے جب انہیں آپس میں مشورہ کرتے ہوئے دیکھا تو مارے ڈر کے کانپ اٹھا، بہت غمزدہ ہوا، سمجھا کہ ابھی یہ لوگ مجھے پہچان لیں گے اور دقیانوس کے پاس لے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا اور تملیحہ کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ وہ تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے تم لوگوں نے میری پونجی لے لی ہے، یعنی میرا سکہ لے لیا ہے، لہذا میری ضرورت کی چیز مجھے دو تاکہ میں واپس جاؤں، ورنہ اپنا کھانا اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور میری پونجی یعنی میرا سکہ مجھے واپس لوٹا دو۔ لوگوں نے سوال کیا، نوجوان تو کون ہے؟ بھلا تیرا قصہ کیا ہے؟ وہ بخدا تو نے پہلے لوگوں کا خزانہ پایا ہے اور تو ہم سے اسے چھپانا چاہتا ہے، لہذا ہمیں اس خزانے کے متعلق صاف صاف بتا دے، بصورت دیگر ہم تمہیں بادشاہ کے پاس پکڑ کر لے جائیں گے، وہ تجھے قتل کر دے گا۔ تملیحہ پہلے ہی دل میں کہنے لگا، کس مصیبت میں جان پھنس گئی ہے۔ لوگ کہنے لگے، اے نوجوان، تو ہرگز بات نہیں چھپا سکتا ہے۔ تملیحہ کی یہ حالت تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا کرے اور انہیں کیا جواب دے۔ ڈر رہا تھا کہ اب نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی جواب نہیں دے رہا، اس کی چادر لی اور گلے میں ڈال کر شہر کی گلیوں میں اسے کھینچنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آواز سن کر لوگ گلی کوچوں میں نکل آئے۔ پکارا جاتا، ایک آدمی کے پاس سے خزانہ دریافت ہوا ہے۔ اہل شہر کے چھوٹے بڑے سب اس کے پاس جمع ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگے، کہتے، بخدا یہ نوجوان تو اب ہمارے شہر میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی ہم اسے پہچانتے ہیں۔ تملیحہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا بھلا کہے تو کیا کہے۔ لوگوں کے ہجوم کو بڑھتا دیکھ کر اس کا خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ اگر بات کرنا بھی چاہتا تو کر نہیں سکتا تھا۔ بالفرض اگر کہے بھی کہ میں اس شہر کا باسی ہوں تو اس کی بات کو کوئی مانے گا نہیں، حالانکہ فی الواقع اس کے والدین بھائی بہن اسی شہر میں رہتے تھے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ گزشتہ کل ہی وہ سارے لوگوں کو جانتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم غار میں 300 سال سوتے رہے۔ اسی شش و پنج میں حیران و پریشان کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا، ممکن ہے کہ گھر کا کوئی فرد آ کر میری جان ان ظالموں سے بچا لے۔ جب لوگوں سے کچھ نہ بن پڑا تو تملیحہ کو گھسیٹتے ہوئے شہر کے 2 رئیسوں ارموس اور استفوس کے پاس لے گئے۔ وہ سمجھا کہ اسے لوگ ظالم دقیانوس کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ ایسے مذاق کرتے جیسے کہ مجنون پریشان حال انسانوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ تنگ آ کر تملیحہ نے رونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا، یا اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے معبود، مجھے آج کے دن صبر کی توفیق عطا فرما، مجھ میں ایسی طاقت اور روح داخل فرما دے جو اس ظالم و جابر حکمران کے روبرو میری مددگار ثابت ہو۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تفریق ہو گئی ہے۔ اے کاش میرے بھائیوں کو میری مصیبت کا علم ہوتا، انہیں معلوم ہوتا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اگر انہیں حقیقت حال کا علم ہوتا تو وہ بھی آ جاتے اور ہم سب مل کر بادشاہ کے روبرو کھڑے ہوتے، ہماری جمعیت مضبوط ہوتی، پھر ہم راہ حق سے راہ فرار بھی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ یوں بحال حیات ہم جدا نہیں ہوئے، بحال موت بھی جدا نہ ہوتے۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کیا وہ مجھے قتل کرے گا یا زندہ رکھے گا۔ جب لوگ تملیحہ کو لے کر ان رئیسوں کے پاس پہنچے، وہ بھی سمجھا کہ مجھے دقیانوس کے پاس لے کر نہیں جا رہے، تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور رونا بند کر دیا۔
अरमूस और अस्तफूस ने इसका दिरहम लिया। जब गौर से देखा, उनके ताज्जुब की इंतहा न रही। फिर एक गोया हुआ, ए नौजवान, तूने जो ख़जाना पाया है वो कहाँ है? तमलीहा ने जवाब दिया कि मैंने कोई ख़जाना नहीं पाया, लेकिन ये दिरहम मैंने अपने आबाओ अजदाद से हासिल किया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी हालत क्या है और मैं तुमसे क्या कहूँ। उनमें से एक ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम तमलीहा है। मैं अपने आप को इस शहर के मक्के रहने वालों में से समझता हूँ। लोगों ने पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है और तुम्हें और कौन जानता है? तमलीहा ने अपने वालिद का नाम जिक्र किया, लेकिन कोई आदमी उन्हें ऐसा न मिला जो उसे या उसके बाप को पहचानता हो। एक रईस ने कहा कि तू हमें झूठा मालूम होता है, तू हक बात जाहिर नहीं करता। इसकी समझ में नहीं आता था कि इससे क्या कहे। उसने मजबूरन सर झुका लिया। लोगों में से किसी ने कहा कि ये पागल है, किसी ने कहा कि ये जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहा है ताकि तुम से जान छुड़ा ले। एक रईस ने उसकी तरफ नज़र भर कर देखा और कहा कि हम तेरे साथ अपने कारिंदे भेजते हैं जो तस्दीक करेंगे कि आया कि ये तेरे बाप का माल है, हालांकि इस तिरम का नक्श और मोहर आज से 300 साल पुरानी है। जबकि तू खुद नौजवान है, तू हमें धोखा देना चाहता है। तू हमें सफ़ेद रीछ देखता है और तेरे आसपास के शहर वाले बड़े लोग खड़े हैं। इस शहर की दौलत और आमदनी हमारे कब्जा में है और हमारे पास इस किस्म का ना कोई दिरहम है और ना ही दिनार। सच सच बता दे, वरना मैं भी हुक्म देता हूँ तुझे शदीद अजाब दिया जाए, हत्ता कि तू इकरार करने पर मजबूर हो जाए कि यह ख़जाना तूने वाकई पाया है। तमलीहा ने रईस की तकरीर सुनकर कहा, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मुझे सही सही हकीकत हाल से आगाह करो। तो अगर तुम ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सामने सच बयान कर दूंगा। कहा, पूछो कि हम कोई बात भी तुमसे पोशीदा नहीं रखेंगे। वो बोला कि बादशाह दकियानूस का क्या हुआ? लोगों ने जवाब दिया, हम आज सफ़े हस्ती पर किसी दकियानूस को नहीं जानते। हाँ, अलबत्ता इतना हमें मालूम है कि वो किसी ज़माने में एक बादशाह था जो मर खप गया और उसके बाद कई उम्मतें आईं और गुजर गईं। तमलीहा ने कहा कि मैं तुमसे सच बात कहूँगा, लेकिन तुम मेरी तस्दीक नहीं करोगे। हम चंद नौजवान थे, हम बुतों की इबादत को मकरूह समझते थे, बुतों के लिए ज़िबा करना नाजायज़ समझते थे। हम गुज़िश्ता दिन ही तो उस बादशाह के खौफ से भागे थे और एक गार में छुप कर सो गए थे। जब बेदार हुए तो मैं अपने साथियों के पास से निकल कर इधर आया ताकि साथियों के लिए कुछ खाना खरीद लाऊं और उनके लिए जासूसी का काम भी करूं। अब इस हाल में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सखूस पहाड़ में वाक़े एक गार में अपने बकिया साथियों के साथ मुलाकात भी करा देता हूँ। जब अरमूस और अस्तफूस ने तमलीहा की तकरीर सुनी तो कहने लगे कि ए हमारी कौम, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला की निशानियों में से कोई निशानी हो जिसे अल्लाह ताला ने इस नौजवान के हाथ पर जाहिर किया हो, लिहाजा सब मिलकर उसके साथ चलो ताकि अपने बकिया साथी भी दिखा दे। चनाचे अरमूस और अस्तफूस और शहर के सब छोटे बड़े तमलीहा के साथ अस्हाबे कहफ की तरफ चल पड़े। जब तमलीहा ने ताख़ीर कर दी और अपने साथियों के पास से वापस न लौटा, वो समझे कि हमारा साथी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दकियानूस के पास हाजिर कर दिया गया है। वो इसी कशमकश में थे कि यकायक उन्हें आवाज़ें सुनाई दी। वो समझे कि अब शामत आई, दकियानूस के कारिंदे उन्हें भी गिरफ्तार करने यहाँ पहुँच गए हैं। सब खड़े हो गए और हर एक दूसरे को सलाम करके कहने लगे, चलो अपने साथी की खबर लेने चलो। बिलाशुबा वो इस वक्त जालिम बादशाह के पास होगा और हमारे इंतज़ार में होगा। हम उसकी मदद को कब पहुँचते हैं। इसी दौरान में आपस में यही बातें कर रहे थे और गार के दरमियान में बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें अरमूस और उसके साथ आने वाले लोग दिखाई दिए। ये लोग आकर गार के दरवाजे पर खड़े हो गए। तमलीहा अपने साथियों को देखकर फ़ौरन उनकी तरफ गया और ज़ारो क़तार रोने लगा। उसे रोता देखकर उसके बकिया साथी भी रोने लग पड़े। फिर उन्होंने उससे कैफियत दरियाफ्त की तो उसने सारी बात सुनाई और सारा किस्सा उनको सुना दिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से सो गए थे और उन्हें सोए हुए एक ज़माना बीत चुका है और अब उन्हें बेदार किया गया है ताकि लोगों के लिए ये एक आयत व निशानी बन जाए। तमलीहा के पीछे अरमूस भी दाखिल हुआ। यकायक उसे तांबे का बना हुआ एक ताबूत दिखाई दिया जिस पर मोहर लगी हुई थी। दरवाजे पर खड़े होकर चंद आदमियों को जो उसके साथ आए थे आवाज़ दी। ताबूत खोला, उसमें तांबे की 2 तख्तियाँ पाईं। उन पर लिखा था मकसलमीना, अमलीहा या तमलीहा, मरतूकश, नवालिस, सानियूस, बतलीनूस, कशफूतत। ये चंद नौजवान हैं जो अपने जालिम बादशाह दकियानूस से खौफजदा होकर भाग गए थे। इस गार में दाखिल हो गए। जब इस गार में होने की खबर फैल गई तो बादशाह ने गार को बंद करवा दिया
हमने इनके मुख्तसर हालात बमाए इनके नाम और नसब लिख दिए हैं ताकि बाद में अगर कोई इन पर इत्तला पाए तो इसे इनके हालात से आगाही हो सके। लोगों ने जब ये पढ़ा तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ और अल्लाह ताला जल्ल शानहू की हम्द व सना की, क्योंकि अल्लाह ताला ने बासे बादल मौत पर उन्हें एक जिंदा और जावेद निशानी दिखाई थी। फिर सब ने मिलकर बाआवाज़ बुलंद अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह की। फिर गार में नौजवानों के पास दाखिल हुए, उन्हें गार के बीचों बीच बैठे हुए देखा। फिर उन्होंने एक दूसरे से बातें की, हालात दरियाफ्त किए। नौजवानों ने लोगों को दकियानूस की कारस्तानियों की मुकम्मल तफसीलात सुनाई। फिर अरमूस और उसके साथियों ने उस वक़्त के नेक और साले बादशाह तावूदिसियुस के पास कासिद भेजा कि जल्दी कीजिए, शायद आपको अल्लाह ताला की किसी निशानी का इंतज़ार हो। अल्लाह ताला आपकी हुकूमत पर एक निशानी कायम करना चाहते हैं जिसमें सारे जहानों के लिए भी निशानी है, ताकि ये नूर ज़िया बासे बादल मौत की तस्दीक हो जाए। जल्दी कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों को ज़िंदा किया है जो 300 साल पहले नींद की मौत सो गए थे। जब खबर बादशाह को दी गई, जो कि कबल इसी मसले बासे बादल मौत के मुतालिक बेहद परेशान था, बेहद खुश हुआ और कहने लगा कि मैं अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो आसमानों और ज़मीन का रब है, उसकी तारीफ़ करता हूँ। या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरी ही तस्बीह करता हूँ। मुझ पर बाराने रहमत कर और वो नूर जो मेरे आबाओ अजदाद के लिए तूने रखा है उसे न मिटाना। जब शहर वालों को इसकी खबर दी गई तो अपनी सवारियों पर सवार होकर पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। बादशाह भी उनके साथ था। जब असहाबे कहफ ने बादशाह ताउदूसियुस को देखा तो सजदे में गिर गए। बादशाह ने पहुंचते ही उन्हें गले लगा लिया और रोने लगा। नौजवान उसके रूबरू ज़मीन पर बैठे रहे। इस दौरान अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद करते रहे। फिर नौजवानों ने बादशाह से कहा कि हम आपको अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, आपको सलाम कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी बादशाहत को तवील रखे, और हम आपको जिन्न और इंस की बुराइयों से अल्लाह ताला की पनाह में देते हैं। बादशाह वहीं खड़ा था। नौजवान अपने अपने बिछौनों की तरफ पड़े और सो गए। अल्लाह ताला ने उन पर दोबारा से मौत की नींद को तारी कर दिया। बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि हर नौजवान के लिए अलग अलग सोने का ताबूत बना दिया जाए। जब उसी रात बादशाह सोया तो उसे वो नौजवान ख्वाब में दिखाई दिए। कह रहे थे, हमें सोने से नहीं पैदा किया गया, लेकिन हमें मिट्टी से पैदा किया गया है और हमने मिट्टी की तरफ वापस लौट कर जाना है। हमें अपने हाल पर छोड़ दो, जैसा कि हम गार में मिट्टी पर पड़े हुए हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा कर दे। चुनांचे जो लोग उनके पास से बाहर निकले, फिर अंदर झांकने की किसी को भी जसारत न हुई, क्योंकि बहुक्म खुदाबंदी एक किस्म का रौब सा छा गया था। फिर बादशाह ने गार के दरवाजे पर एक मस्जिद तामीर करवा दी जिसमें नमाज पढ़ी जाती। उनके नाम का एक त्यौहार मनाया जाता जिसमें हर साल लोग जोग दर जोग शरीक होते। बाद मुफस्सरीन कहते हैं कि जब लोग बादशाह के साथ गार के दरवाजे पर पहुंचे, तमलीहा कहने लगा, मुझे पहले जाने दो ताकि मैं अपने साथियों के पास जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाऊं, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे हमरा देख लिया तो वो तुमसे डर जाएंगे। चुनांचे उसने अंदर जाकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाई। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने उसकी और उसके साथियों की भी रूह कब्ज कर ली। फिर लोगों में से किसी की भी अंदर जाने की जसारत और हिम्मत ना हो सकी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि एक मरतबा हमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रोम की तरफ जिहाद किया। दौरान सफ़र हमारा असहाबे कहफ के गार के पास से गुजर हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, अगर हम इन यानी असहाबे कहफ के हाल पर इत्तला पा लें और उन्हें देखें कि किस हाल में हैं। मैंने कहा कि आपको इतनी कुदरत हासिल नहीं कि ऐसा कर सकें, क्योंकि आपसे बेहतर हस्ती को इससे अल्लाह ताला ने रोक दिया। चुनांचे फरमान खुदाबंदी है, लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारुम वलमुलित मिनहुम रुअबा। अगर आप उन पर मुत्तले हो जाएं तो आप पीठ फेर कर भाग जाएं और उनके रोब से आप पर दहशत तारी हो जाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु न माने और कहने लगे, मैं उन तक रसाई हासिल करूँगा ताकि उनके हाल से मुझे आगाही हासिल हो जाए। फिर उन्होंने कुछ लोग भेजे और फरमाया, जाओ गार में दाखिल हो जाओ। चनाचे जब वो लोग गार में गए, अल्लाह ताला ने ज़ोरदार हवा चलाई जिसने उनको गार से बाहर धकेल दिया। आपने असहाबे कहफ का तफसीली वाक़या समाअत फरमाया। उम्मीद वासिक है कि आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा और आपके इल्म में इजाफे का सबब बना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुस्तक़बिल में आपको ऐसी ही मालूमात अफ़ज़ा वीडियोस और बयानात मिलते रहें और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनते रहें। अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके भी हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहिएगा।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ایمان پر استقامت ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرما دے۔